गुड मॉर्निंग एवरीवन समस्त को आम चैनल लेट्स स्टडी चैनल को स्वागत करुछु। यही चैनल माध्यम रे आपण माने पाई परबे समस्त प्रकार क्लास समस्त विषय वस्तु गुड़िकर सविशेष आलोचना एवं समस्त प्रश्न गुड़िकर उत्तर जो प्रश्न जो विषय वस्तु गुड़िक आमर विभिन्न प्रकार परीक्षा आमर से टीचरशिप एसएसटी जेटी एसएसटी सेवक सेविका कि जेटीएस कि आरएसटी सीएसटी एलटीआर ता सहित ओडिशार कराउथि विभिन्न सीटी बीएड परीक्षार आसुवा विभिन्न प्रकार प्रश्न एवं विभिन्न प्रकार कॉम्पिटिटिव परीक्षा पाई जो सब प्रश्न गुड़िक आसूची से प्रश्न गुड़िकर उत्तर आमे एही चैनल रे दिया जाउथुवा क्लास माध्यम रे आमे जानि परिबा। तो आज प्रथम क्लास रे आमे पढ़िबा ओडिया व्याकरणर गोटे अंश ताहा हेउची वाक्य विचार। प्रथमे आमे जानिबा दरकार तो व्याकरण कौन बा व्याकरण आमे काहेकि पढ़िबा व्याकरण पढ़िले कौन हुए एवं ओडिया व्याकरण कौन। प्रथमे आसे गोटे विषयर आसे भाषा गोटे विषयर भाषा प्रथमे जानिबा गोटे भाषार शुद्ध भाषा निमंते सही भाषा रे शुद्ध उच्चारण लिखन कथन एवं पठन अपरिहार्य। तेणुक गोटे भाषार प्रथमे उच्चारण कथन लिखन रे शुद्धता जानिबा आवश्यक। सेहीपरि आसंतु आज आमे जानिबा आम ओडिया भाषार व्याकरणर गोटे विभाग से विभागटी हेउची वाक्य विचार अर्थात वाक्य काहाकू कहिबा वाक्य रे कौन कौन सबू वाक्य रे कौन कौन सबू पार्ट गुड़िक रही वाक्य को शुद्ध कुआजिबो केउ वाक्य को अशुद्ध कुआजिबो गोटे शुद्ध वाक्य रे कौन सबू विभाग रही थाए बा केउ पद रही थाए किभଳି भाबरे गोटे वाक्य शुद्ध कि अशुद्ध ताको आमे चिन्हिबा। आसंतु जानिबा एथिरे प्रथमे देइछि गोटे वाक्य विचार लिखिछि। तो ये गोटे ओडिया ढग दि जाइए कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर अर्थात यार अर्थटी आसंतु जानिबा। अर्थात जेपरि गोटे लोक को जदि से कथा कहवा जानी थाए भल भाव कथा कही पारे कथा कहीकि अन्य गोटे लोकर मन मोहि पारे गोटे लोक को सठिक भाव बुझाई दे पारे तेबे से कहूथिबा कथाटी बहुत सुंदर होता है। ठीक सेहीपरि गोटे स्त्री लोक कि झी हो कि जेकोसी नारी बा पुरुष हो से जदि ता मथार थिबा केश को सठिक भाव में बांधी पारि थाए सठिक भाव में केश प्रसाधन करि पारि थाए तेबे ताहार मथाटी सुंदर दिशी थाए। किंतु जदि से केश को ठीक भाव में बांधी न पारे ठीक भाव में प्रसाधन करि न पारे तेबे ताहार केश सुंदर होइतिले मध्य असुंदर दिशी थाए। सेथिपाई कहा जाइछि जे जदि बांधिबा जणा थाए से निमंते मथाटी मध्य बहुत सुंदर देखा जाए। ठीक से हीपरि जदि जन को कहवा ठीक से जणा थाए तेबे तार कथाटी बहुत सठिक एवं बुझिबा बोधकर होता है। ठीक है साधारण जदि आम कथाटी को कही जानिबा ठीक से तेबे कथाटी बहुत सुंदर जनाजिबो बुझी हेबो आमर मनोभाव बुझी हेबो आमर मनोभाव को विभिन्न वचन द्वारा आम प्रकाश करि परिबा। ठीक से जने मथाटी सठिक भाव बांधि पारिबो तेबे तार मथाटी सुंदर लागिबो। ठीक से हीपरि आस देखिबा आम ओडिया व्याकरण रे जो वाक्य विचार रही से वाक्य रे किभଳି भाव शुद्धता आसीबो किभଳି शुद्ध लिखन पठन उच्चारण रही। एठारे गोटे उदाहरण प्रथमे देइछि आसंतु देखिबा क ख ग तीनोटी उदाहरण एठारे देइछि क ख ग तीनोटी उदाहरण देइछि। देखंतु प्रथम वाक्यर उदाहरण लिखाइछि अरुण काली एथुरु हमें कोन बुझुजे वाक्यटी गोटे अधा रहउछि असंपूर्ण रहउछि वाक्यटी यही वाक्यटी संपूर्ण भाव में आम जापारे जे अरुण काली अर्थात अरुण काली कौन होती कौन नहीं आम कि बुझीपारे। मात्र द्वितीय वाक्य देखु लिखी गच्छरे चढ़ी अर्थात गच्छरे चढ़ीचे गच्छरे किए चढ़ला कौटी चढ़ला संपूर्ण विवरणी पाइबारे आम असमर्थ होचे। ठीक से हीपरि तृतीय वाक्य लिखी आंब तोड़ी किंतु किए तोड़ी केतेबेले तोड़ी कहीं तोड़ी वाक्यटी आम संपूर्ण पूर्ण भाव पाइपार ना। मात्र जदि आम यही तीनोटी उदाहरण थी तीनोटी वाक्य को आम यदि मिसाई देबा तीनोटी गोटे गोटे पद नहीं जो वाक्यटी गठन करदेबा तेबे ताहले एठारे गठन हम अरुण काली गच्छरे चढ़ी आंब तोड़ी अर्थात यही तीनोटी उदाहरण थिबा खंडे खंडे पद को नहीं आम गोटे संपूर्ण वाक्य गठन कले जो वाक्यटी की पद गुड़िक सठिक भाव में पद संयोजना करा जाइछि ता सहित यही वाक्यटी आमर मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करुछि तेबे यह गोटे शुद्ध वाक्यर उदाहरण बोली आमे जानि पारिले। अर्थात यही वाक्य रे आमर मनर भाव संपूर्ण रूपे प्रकाश पाउछि ता सहित वाक्यर पद गुड़िक सठिक स्थान रे रहिछंती
ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବା ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଅରୁଣକାଲି କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା କହିଲେ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ପଢ଼ିବା ଅରୁଣକାଲି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହି ବାକ୍ୟଟିରେ ଅରୁଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଗତକାଲି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା। ଏହି ପଦରୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଜଣଙ୍କ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ପଦ ସଂଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଏହା ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଗଣାଯିବ, ଯେହେତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲା ଏବଂ ପଦ ସଂଯୋଜନା ସଠିକ୍ ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଲିଖନ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ବିଭାଗ ରହିଛି ବା ସେଥିରେ କେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା କେଉଁ ପଦ ସଂଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସଠିକ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁ ଖାଇଛୁ। ଏଠାରେ ତୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ ଏବଂ ଖାଇଛୁ ଗୋଟିଏ ପଦ। ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ କହିବା କେବଳ ଖାଲି ତୁ କହିଲେ କେବଳ ଜଣକୁ ବୁଝାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମନର ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାତ୍ର ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ତୁ ଖାଇଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଜଣେ ଖାଇଛି ବୋଲିକିରି ଜଣକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି, ସେ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଜଣେ ଲୋକ ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଖାଇଛି କି ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ପଦକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟଟିଏ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେବଳ ତୁ କିମ୍ବା କେବଳ ଖାଇଛୁ, ତାହା ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡ ପଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁ ଖାଇଛୁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେବ, ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଛି ହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତୁ ଖାଇଛୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ରହିଛି ହଁ। ଏଠାରେ ହଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଦ ରହିଥାଏ, କେଉଁ କେଉଁ ବିଭାଗ ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାକ୍ୟଟି ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି ଜଣେ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି ଜଣେ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ତୁଲାଇବା ପାଇଁକି ତା'ର ଶକ୍ତି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିମ୍ବା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ସେସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲିକିରି କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ୁଛେ, ଏହି ପାଠଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି ଆମର ବୟସ, ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଏହି ପାଠଟି ପଢ଼ାଯିବ, ଏହି ବିଷୟ ବୁଝାଯିବ, ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୁଝାଇଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଆମର ମାନସିକ ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବୟସ ସହିତ ଆମର ମାନସିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ମାନସିକତାରେ ଏବଂ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବାରୁ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଏହି ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ତେବେ କୁହାଯିବ ଯେ କ'ଣ ରହିଛି, ତେବେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଯଦି ଏଇଟା ପଢ଼ାଯିବ, ସେ ବୁଝିନଥିବ, ତା'ର ମାଇଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇନଥିବ, ବଡି ଗ୍ରୋଥ ହୋଇନଥିବ, ତା ସହିତ ମାଇଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇନଥିବ, ତେବେ ସେ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ କହିବା ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହୋଇନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲିକିରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ବା ପଦ ରହିଛି ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ତାହା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଳକଟି ଉଡ଼ୁଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବାଳକ, ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଛୁଆ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଡ଼ି ପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ସେ ବାଳକଟିର ପର ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ବାଳକଟି ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଳି ଗୀତ ଗାଉଛି।
ଛେଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ, ଗୋଟିଏ ପଶୁ, ମାତ୍ର ସେ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ। ଛେଳି ଯେହେତୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଛେଳି କେବେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ କି? ତ ନା, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଛେଳି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଛେଳି କଥା କହିପାରିବନି, ଛେଳି କିଭଳି ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇବ? ତେଣୁକରି ଛେଳି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଗଛଟି ପାଣିରେ ଜଳିଗଲା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଣିରେ କେବେ ଜଳେ କି? ନା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଜାଳିବାର କ୍ଷମତା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ହେଉ, ପଦାର୍ଥ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ସବୁକିଛିକୁ ଜାଳିବାର, ଦହନ କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଣିର ନାହିଁ। ପାଣିର କ୍ଷମତା ଅଛି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଜଳି ଯାଉଥିବା ତାକୁ ଲିଭେଇବାର, ଗୋଟେ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବାର କ୍ଷମତା ପାଣିର ଅଛି। ମାତ୍ର ପାଣିର କ୍ଷମତା ବା ପାଣିର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଯେ ସେ କାହାକୁ ଜାଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପାଣିର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଜାଳିପାରିବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ, ତ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ କେଉଁଠି ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଛେ, ବାଳକଟି ଉଡ଼ୁଅଛି, ବାଳକ ତ ଉଡ଼ି ପାରିବନି, ଛେଳି ଗୀତ ଗାଇପାରିବନି, ଗଛ ପାଣିରେ ଜଳିବନି, ପାଣି ଗଛକୁ ଜାଳିପାରିବନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଥିଲା ବାଳକଟି ଉଡ଼ୁଅଛି, ବାଳକଟିର ପର ନାହିଁ, ସେ ଉଡ଼ି ପାରିବନି। ମାତ୍ର ବାଳକଟି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଛୁଆ, ତାର ଦୁଇଟି ପାଦ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଅଛି, ସେ ଆରାମସେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ। ତ ବାଳକଟିର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ବାଳକଟି ଦୌଡ଼ି ପାରିବ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ହେବ ବା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, କାରଣ ବାଳକଟି ପଦ ସହିତ ଦୌଡ଼ୁଅଛି ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ମିଶିଲେ ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ବାଳକଟିର ଦୌଡ଼ିବାକୁ କ୍ଷମତା ଅଛି ବା ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏହା ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣରେ ଦେଖିବା, ସବିତା ଗୀତ ଗାଉଅଛି। ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି? ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଛେଳି ଗୀତ ଗାଉଛି। ମାତ୍ର ଛେଳି କ'ଣ କଥା କହିପାରେ କି? କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଛେଳି ଗୀତ ଗାଇପାରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛେଳିର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବିତା, ସବିତା କିଏ? ସବିତା ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ତେଣୁକରି ସବିତା କ'ଣ କରିପାରିବ? ସବିତା ତ କଥା କହିପାରିବ। ତେଣୁକରି ସବିତା ଗୀତ ଗାଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ସବିତା ଗୀତ ଗାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏହା ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଗଣାଯିବ। ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଗଛଟି, ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ, ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗଛଟି ପାଣିରେ ପୋଡ଼ିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ଗଛକୁ ପୋଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ନା, ପାଣିର ଗଛକୁ ପୋଡ଼ିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି? ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ନିଆଁର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଗଛକୁ ପୋଡ଼ିବାର। ନିଆଁର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ସବୁକିଛି ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଦହନ କରିବାର, ଜାଳି ଦେବାର। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଗଛଟି ପଦ ସହିତ ନିଆଁଟି ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ବା ଗଛ ପଦ ସହିତ ନିଆଁ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ସଠିକ୍। ମାତ୍ର ଗଛ ପଦ ସହିତ ପାଣି ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ, ବା ପାଣି ଗଛକୁ ଜାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପାଣିର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଗଛକୁ ଜାଳି ପାରିବାର। ମାତ୍ର କାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ମାତ୍ର ଏଠାରେ ନିଆଁର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଗଛଟିକୁ ଜାଳି ଦେବାର। ଗଛଟି ଜଳିବା ସହିତ ନିଆଁ ପଦଟିର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ନିଆଁ ବିନା ଗଛଟି ଜଳିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣିଟା ଗଛକୁ ଜାଳିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଆଁଟି ଗଛକୁ ଜାଳିଦେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁକରି ନିଆଁର ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଗଛକୁ ଜାଳି ପାରିବାର। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଗଛଟି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଗଲା ପଦଟି ଏବଂ ଗଛଟିର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଯୋଗ୍ୟତା ଶବ୍ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିବା, ତାହାର ବାକ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟଟି ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ,
अर्थात आम आगु जाचे केते गुड़िए पद मिसी मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाकू गोटे सार्थक वाक्य कहुए। यहपरी जो वाक्य जो व्यवहार करा जायछि पद एथार देखु सविता गोटे पद, गीत गाऊँगी गोटे गोटे पद, पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को योग्यता कहुए। अर्थात सविता सहित गीत गाऊँगी पदर संबंध रही। गीत गाऊँगी पदटी सविता पदर गोटे योग्यता। ठीक से हीपरी गछटी को निआं जाली पारिबो, निआर गछटी सहित संबंध रही एवं सठिक संबंध। मात्र गछटी को पानी जाली पारे नाही, तेणुकरी पानी सहित गछ जलिबार संबंध नाही, किंतु गछ निआर गछ को जालिबार संबंध अछि। तेणुकरी एठारे कहा जायछि जे वाक्य रे व्यवहार करा जाउथिबा पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को कौन कहा जाए? योग्यता कहा जाए। एठी मु आउ गोटे किछि उदाहरण देबी। वर्तमान शुणु, गोटे पिला यही पाठटी को पढ़ुची, तो से पिला पढ़ी पारिबो बोली कि तार योग्यता अछि, तार सही बयस रे तार शारीरिक वृद्धि पाइछि, तार मानसिक वृद्धि पाइछि, तेणुकरी से वाक्यटी को पढ़ी पारिबो। मात्र गोटे छोट छुआ वाक्यटी पढ़ी पारिबो नाही। एहाकू दशम श्रेणी रे पाठ पढ़ुथिबा पिलाटी यही विषय को पढ़ी पारिबाकू योग्य, मात्र छोट पिलाटी यही विषयटी पढ़िबाकू योग्य नुहे। तो वर्तमान परवर्ती विषय को देखिबा। परवर्ती वाक्य रे केउं विभागटी शुद्ध वाक्य निमंते सहयोगी? द्वितीय रे आसीबो आकांक्षा। यही आकांक्षा शब्दटी, आकांक्षा पदटी गोटे शुद्ध वाक्य गठन निमंते द्वितीय सोपान। आसो देखिबा ए आकांक्षा पदटी कौन? देखंतु, मदन सहित ... वाक्यटी पूर्ण नुहे, यहाँ अन्य किछि कथा को अपेक्षा करुछि। अर्थात एठारे मदन सहित लेखागला, किंतु वाक्यटी पूर्ण होई नाही। मनरे प्रश्न उठुछि, मदन सहित परे केउं वाक्य रहिछि बा मदन सहित परे कौन लेखा जीवो? मदन सहित परे मदन खाउछि, जाउछि कि कौन करुछि आमे तो किछि जानिनी। तेणु करी एही वाक्यटी संपूर्ण होई नाही। एही वाक्यटी अन्य गोटिए किछि कथा को अपेक्षा करिछि, जेउ कथा द्वारा कि वाक्यटी संपूर्ण रूपे पूर्ण रूप प्रकाश पाइबो। ताहा सेहीपरि आउ गोटिए उदाहरण रहिछि, रविवार दिन चपड़ा, तापरे ... एठारे रविवार दिन चपड़ा अर्थात रविवार दिन चपड़ा कौन खाइला, कुआड़े गला, बुलिला, ड्रेस किणिला, पाठ पढ़िला, कौन कला आमे जानिले कि ना? आमे जानि पारिले नाही। एठारे रविवार दिन चपड़ा पदटी बा खंडवाक्यटी अन्य गोटिए किछि पद को अपेक्षा करुछि, तेणु करी एठारे वाक्यटी पूर्ण हेला नाही। मात्र वाक्यटी किभଳି भाବରେ पूर्ण होई परिबा आसंतु देखिबा। जदि एठारे आमे कहिबा जे मदन सहित आमे पूर्वर पढ़िथिले तांको बापा आसीबे, अर्थात मदन को सहित तांको बापा आसीबे। एठारे आमे संपूर्ण भाବରେ जानि पारिले जे मदन सहित तांको बापा आसीबे। एठारे गोटे पूर्ण भाव प्रकाश पाइला, गोटे पूर्ण अर्थ प्रकाश पाइला, आमे किछि बुझिले। किंतु पूर्व उदाहरण रे देखंतु आमे मदन सहित कहिथिले किछि बुझुथिले कि ना? किछि बुझु नथिले। मनरे संदेह रहउतिला, परवर्ती कौन हेबो हमकु जणा नथिला। मात्र एठारे आमे जेतेबेले जानिले जे मदन सहित तांको बापा आसीबे, आम मनरु समस्त संदेह दूर होई गला। आमे जानि गले जे मदन सहित तांको बापा आसीबे, वाक्यटी पूर्ण भावरे प्रकाश पाइला। सेही भली भावरे सेठी आमे पढ़िथिले जे रविवार दिन चपड़ा, अर्थात रविवार दिन कौन हबो हमकु जणा थिला कि ना? रविवार दिन आमर कौन हबो आमकु जणा नथिला। मात्र जेतेबेले आमे एठार देखिले जे चपड़ा भुवनेश्वर जीव, अर्थात ता बापांक सहित भुवनेश्वर जीव, आमे जानि पारिले जे भुवनेश्वर को से जीव। एठारे आम मनर समस्त संदेह दूर हेबा सहित गोटे वाक्यटी पूर्ण रूप प्रकाश पाइला। आमे बुझीगले जे चपड़ा भुवनेश्वर जीव बोली। मात्र जदि रविवार दिन खाली चपड़ा कहउतिले आमे किछि बुझी पार नथिले, किंतु एठारे बुझीगले से भुवनेश्वर जीव। तेणु करी वाक्यटी पूर्ण अर्थ प्रकाश पाइला। तेणु करी
ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ରହିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ରହିଛି ଆକାଂକ୍ଷା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଂକ୍ଷା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆମେ ଯେଭଳି ପଢ଼ିଥିଲେ ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଚପଳା କହିଦେଲେ ଏଇ ପଦଟି କହିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଏଇ ପଦଟି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ ସେତେବେଳେ ସେହି ବାକ୍ୟଟି ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବା ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ସେହି ବାକ୍ୟଟିର ସଂଯୋଗରେ ତାହା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲା। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ କୁହାଯିବ ଆକାଂକ୍ଷା। ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପଦର ସଂଯୋଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ ସେହି ବାକ୍ୟର କ'ଣ କହିବା? ଆକାଂକ୍ଷା କହିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ତୃତୀୟ ସୋପାନ। ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ତୃତୀୟ ସୋପାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ତୃତୀୟ ସୋପାନ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇ ଆସକ୍ତିଟି ବୁଝିବା ଟିକେ ସମୟ କଷ୍ଟକର ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତିଟା ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କି? ନା, ଏଠାରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଭୟେ ମିଶି ଛବି ଓ ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନାହେଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ରହିଛି, ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜିଆ ଯାଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜିଆ ଯାଇନାହିଁ, ତାର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ପଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ହେବ ବୁଝିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ତେବେ ତାହେଲେ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଆମେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରୁଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଏଠାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ମାତ୍ର ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କହିଲେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟିଏ ବୁଝୁଛେ, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏହା ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଭୟେ ମିଶି ଛବି ଓ ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ଏଥିରୁ ଆମେ କିଛି ସମସ୍ତ ପଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହିଠାରେ ଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ସଜାଇ ଲେଖିଲେ ହେବ ଚନ୍ଦନା ଓ ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସମାନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତାହାର ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦଟି ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ମାତ୍ର ଉଦାହରଣ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ କ ଏବଂ ଖ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରହିଛି ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଚନ୍ଦନା ଓ ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ବା ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବା ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛେ। ତେଣୁକରି ଆସକ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କାନକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦଟି ରହିବ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ଏହା ଆମ କାନକୁ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେବା ସହିତ ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧୁର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରୁଛେ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଥାର୍ଥରେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହା ବୁଝାଯାଏ। ଆସକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଦବିନ୍ୟାସ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ପଦବିନ୍ୟାସ ବୋଲିକିରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସକ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କିଏ ନା ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଆସକ୍ତି। ଆସକ୍ତିକୁ ପଦବିନ୍ୟାସ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ ସେହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିନ୍ୟାସ୍ୟ ବା ସେହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସଜାଇକିରି ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଏ, ସଠିକ ଭାବରେ କାହା ପରେ କିଏ ଲେଖା ହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେବା ସହିତ ସଠିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ବୁଝି ହେବ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ପଦବିନ୍ୟାସ କହିବା। ତାହାକୁ ଆମେ ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିବା। ପଦବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ, ବିନ୍ୟାସ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାକ୍ୟରଣରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାନ୍ତି କାହା ପରେ କିଏ ସଜାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଲେ ସୁନ୍ଦର ରହିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କାନକୁ ଠିକ୍ ଶୁଭାଯିବ ଏବଂ ବୁଝିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସଠିକ୍ ରହିବ। ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ତାହାକୁ ଆମେ ଆସକ୍ତି କହୁଛେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ ପଦବିନ୍ୟାସ କହୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଭାଗକୁ ନେଇ କେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ କହିବା। ସେହି ବାକ୍ୟର ତାହା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ତିନୋଟି ବିଭାଗ ବା ତିନୋଟି ପଦ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମରେ ରହିଲା ଯୋଗ୍ୟତା। ପ୍ରଥମରେ କିଏ ରହିଲା? ପ୍ରଥମରେ ରହିଲା ଯୋଗ୍ୟତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଥମରେ ଆସିଲା ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା। ବାକ୍ୟ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ଯଦି ମିଶିକିରି ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହାକୁ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ। ମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଆମେ ତ ଭଲସେ ବୁଝି ସାରିଛେ। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆକାଂକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆସକ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଆସକ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଆସକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଦବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ତ ସର୍ବମୋଟ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଆସକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ, ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି
ତାହାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆକାଂକ୍ଷା। ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥବୋଧକତା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଅପେକ୍ଷା ରଖିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା କହିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆସତି ବା ପଦବିନ୍ୟାସ କାହାକୁ କହିବା? ତ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ପରେ କିଏ ସଜାଇ ହୋଇ ରହିଲେ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ, ତାହାକୁ ଆମେ ଆସତି ବୋଲି କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆମେ ଏଇଟାରେ ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବିଷୟଟିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାରେ ଅର୍ଥବୋଧ ହେବାରେ ବୁଝିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁର କ୍ଲାସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆମର ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।